जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बापा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल सनातन भक्ति में। मित्रों, गंगा दशहरा एक महत्वपूर्ण हिंदू तहेवार है जे जेठ मासना शुक्ल पक्षनी दशमी तिथिए मनाववामां आवे छे। आ दिवसे 10 प्रकारना योगोनुं संगम थाय छे जे तेने विशेष बनावे छे। मान्यता है कि गंगा दशहराना दिवसे गंगा स्नान करवाथी 10 प्रकारना पापोनो नाश थाय छे। पौराणिक कथा अनुसार गंगा दशहराना दिवसे ज गंगानुं अवतरण पृथ्वी पर थयुं हतुं। आ दिवसे 10 प्रकारना पापोने हरवा माटे विशेष मानवामां आवे छे। गंगा अवतरणनी कथा अनुसार गंगानी धारा पृथ्वी पर आवीने 10 प्रकारना पापोने नष्ट करी दीधा हता। गंगा दशहराना दिवसे गंगा स्नान करवाथी अनेक प्रकारना पापोनो नाश थाय छे। आ दिवसे 10 प्रकारना योगो एक साथे बने छे जे तेने विशेष बनावे छे। आ योगोमां जेठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, वृक्ष राशि में सूर्यनुं जवुं, कन्या राशि में चंद्रमानुं होवुं वगैरेनो समावेश थाय छे। गंगा दशहराना दिवसे हनुमत ध्वजदान अने गंगा स्नाननुं विशेष महत्व छे। आ दिवसे गंगा स्नान करवाथी तमाम प्रकारना पापोथी मुक्ति मळे छे। साथे ज रामेश्वर में भगवान राम द्वारा शिवलिंगनी स्थापना करवामां आवी हती जे आ दिवसे वधु विशेष बनावे छे। मित्रों, तो आजना विडियो में आपणे वर्ष 2025 में गंगा दशहरानी तिथि क्यारे आवे छे अने गंगा दशहराना दिवसे अमुक खास उपायो करवाथी शुं लाभ थाय छे तेनी वात तथा गंगा दशहराना दिवसे माता गंगाना मंत्रोनो जाप करवो जोईए ते बधा ज मंत्रों आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं। मित्रों, हवे आपणे जोईए गंगा दशहरानी तिथि। आ वर्षे गंगा दशहरा 5 जून 2025 ना रोज मनाववामां आवशे। आ दिवसे गंगा स्नान करवाथी अनेक प्रकारना पापोनो नाश थशे। गंगा दशहराना दिवसे गंगा स्नान करवाथी जीवनमां अनेक फेरफारो आवी शके छे। एवुं मानवामां आवे छे कि आ दिवसे माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित थया हता। एटला माटे आ दिवसे मात्र गंगा नामना स्मरणथी पाप समाप्त थाय छे। जे कोईपण व्यक्ति विधि विधान साथे पवित्र नदी अथवा कुंड में स्नान करी श्रद्धा अनुसार दान करे छे तेना फक्त बधा पापोथी मुक्ति नथी मळती, परंतु घणा महायज्ञनुं पुण्य पण मळे छे। धार्मिक मान्यताओं अनुसार ऋषि भगीरथे तेमना पूर्वजोने जन्म अने मृत्युना बंधनमांथी मुक्त करवा माटे तपस्या करी हती। तेमनी तपस्याथी प्रसन्न माता गंगाए भगवान शिवना जटाथी पृथ्वी पर आववानुं स्वीकार्युं हतुं, पण ते एटली झड़पथी आव्या के पृथ्वी पार करती वखते ते सीधा पाताळ लोकमां पहोंची गया हता। तेथी ज पृथ्वीना लोकोए भगवानने प्रार्थना करी पछी गंगाजी परत फर्या हता। दंतकथा अनुसार जे दिवसे माता गंगा पृथ्वी पर आव्या हता ते दिवस खूबज अनोखुं अने भाग्यशाળી मुहूर्त हता। ते दिवस जेठ महीनानी सुद दसम हती अने बुधवार हतो। हस्त नक्षत्र, व्यतीत योग, गार योग, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्र अने वृषभ में सूर्य हतो। आम ते दिवसे 10 शुभ योगनी रचना थई रही हती। एवुं मानवामां आवे छे के आ बधा 10 शुभ योगोना प्रभावथी जे पण गंगा दशहराना तहेवार दरमियान गंगामां स्नान करे छे तेनामांथी 10 प्रकारना पापनो नाश थाय छे। एवुं मानवामां आवे छे कि आ दिवसे गंगाने स्पर्श करीने बधी अशुभ असरो दूर थाय छे। गंगा जळमां स्नान करवाथी 10,000 प्रकारना पाप मटी जाय छे। जो तमे भूतकाळमां कोई पाप कर्युं होय तो आ दिवसे गंगामां डूबकी लगावीने ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणायाय नारायणाय नमो नमः नो जाप करता स्नान करो। आ तमारा पापोनुं प्रायश्चित करशे।
એવું માનવામાં આવે છે કે ગંગા દશેરાના દિવસે લેવામાં આવેલા પગલાં પણ અસરકારક છે. ગંગાની ઉપાસના સુખ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરાવનારી મનાય છે. તો આ દિવસોમાં ગંગાજળ સંબંધિત કેટલાક વિશેષ ઉપાયો અજમાવીને વ્યક્તિ તેના અનેકવિધ સંકટોનું સમાધાન પણ મેળવી શકે છે. કેટલાક આવા જ ઉપાયો નીચે અનુસાર છે. આર્થિક સમસ્યાથી મુક્તિ અર્થે જો તમે આર્થિક તંગીથી પરેશાન હોવ તો ગંગા દશેરાના દિવસોમાં ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવું જોઈએ. તેના પછી કોઈ શિવ મંદિરમાં જવું, પાણીમાં ગંગાજળ તેમજ બિલ્વપત્ર ઉમેરીને મહાદેવને જળ અર્પણ કરવું. એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી કે જળ અર્પણ કરતી વખતે થોડું જળ બચાવીને રાખવું. ત્યારબાદ તે વધેલા જળનો તમારા સંપૂર્ણ ઘરમાં છંટકાવ કરવો જોઈએ. નોકરી ધંધામાં પ્રગતિ અર્થે જો તમે ધંધા રોજગારમાં પ્રગતિ મેળવવા ઈચ્છતા હોવ તો ગંગા દશેરાના દિવસે એક કાગળ લઈને તેમાં ગંગા સ્ત્રોત લખો. ત્યારબાદ તે કાગળને પીપળાના વૃક્ષની નીચે જમીનમાં દબાવી દો. માન્યતા અનુસાર આ ઉપાય કરવાથી વ્યક્તિના ધંધા રોજગારમાં વૃદ્ધિ આવે છે. જો તમે કારકિર્દી તેમજ ધંધા રોજગાર સંબંધિત સમસ્યાનું નિવારણ ઈચ્છતા હોવ, તેમાં પ્રગતિની મનસા રાખતા હોવ તો આપે ગંગા દશેરાના દિવસે સ્નાન ધ્યાન કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ જળમાં ગંગાજળ અને સિંદૂર ઉમેરીને સૂર્યદેવને અર્ઘ્ય અર્પણ કરવું જોઈએ. આ સમયે આપે નીચે જણાવેલ મંત્રનો જાપ કરવો. તેનાથી ચોક્કસપણે લાભની પ્રાપ્તિ થશે. એહી સૂર્ય સહ સ્ત્રંસાંસો તેજોરાસે જગતપતે અનુકપ્યમાં દેવી ગૃહાણધાર દિવાકર. મનપસંદ નોકરી માટે જો તમને મનપસંદ નોકરી ન મળી રહી હોય તો ગંગા દશેરાના પર્વ પર સ્નાન ધ્યાન કર્યા બાદ એક વિશેષ ઉપાય અજમાવો. વટે માર્ગુઓને શરબત બનાવીને પીવડાવો. માન્યતા અનુસાર આ ઉપાય કરવાથી વ્યક્તિને મનપસંદ નોકરીની તક પ્રાપ્ત થાય છે. દેવામાંથી મુક્તિ અર્થે જો આપ દેવામાં ડૂબેલા છો અને તેમાંથી મુક્તિ મેળવવા ઈચ્છો છો તો ગંગા દશેરાના દિવસે પોતાની લંબાઈ જેટલો જ કાળા રંગનો દોરો લો. હવે એક જટાવાળું નારિયેળ લઈને તેને આ દોરો બાંધી દો. આ સમય દરમિયાન મહાદેવને પ્રાર્થના કરવી કે ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ અને ધનની વૃદ્ધિ થાય, સાથે જ દેવામાંથી પણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. આ રીતે પ્રાર્થના કર્યા બાદ તે નારિયેળને દોરા સહિત વહેતા જળમાં પ્રવાહિત કરી દો. વર્ષ 2025માં 5 જૂને ગંગા દશેરા છે. તે દિવસે રવિ સર્વાર્થ સિદ્ધ જેવા શુભ યોગ પણ બનશે. આ શુભ યોગો દરમિયાન મંત્રોનો જાપ કરવાથી તમને ઘણા શુભ પરિણામો મળી શકે છે. તો મિત્રો, ચાલો જાણીએ આ મંત્ર વિશે. માતા ગંગાને આ બધા મંત્રોથી પ્રસન્ન કરો. ગંગામ વારી મનોહરી મૂર્ચિ ચરણચ્યુતમ ત્રિપુરીશીશ્વરી પાપહરી પૂર્ણતુ માં. મનની શુદ્ધિ માટે આ મંત્રનો જાપ કરો. આ મંત્રનો જાપ કરીને તમે માતા ગંગાને તમારા શરીર અને મન પર છવાયેલા અજ્ઞાનનો પડદો દૂર કરવા માટે પ્રાર્થના કરો છો. તમે સવારે 108 વખત આ મંત્રનો જાપ કરી શકો છો. ગંગા ગંગેતિ યો બ્રૂયાત યોજનાના સતેરપી મુચ્યતે સર્વ પાપેભ્યો વિષ્ણુલોકમ સ ગચ્છતિ. આ મંત્રનો અર્થ એ છે કે જે કોઈ ભક્ત સેંકડો યોજનો દૂરથી પણ માતા ગંગાનું નામ લે છે તેના બધા પાપોનો નાશ થાય છે અને અંતે તે વિષ્ણુ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. આ મંત્રનો જાપ કરીને તમે પણ લાભ મેળવી શકો છો. આ મંત્ર તમને પારિવારિક સુખ પ્રદાન કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજમ સુર અસુરેહ વંદિત દિવ્ય રૂપમ ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ ચ દદાસી નિત્યમ ભાવ અનુસારેણ સદા નારાયણમ. જો તમે આ મંત્રનો જાપ કરો છો તો તમારા બધા દુઃખ દૂર થાય છે અને તમને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળે છે. આ મંત્રનો અર્થ છે, હું માતા ગંગાને નમન કરું છું, હું તેમના ચરણોની પૂજા કરું છું. માતાના સ્વરૂપને રાક્ષસો અને દેવતાઓ બંને પૂજે છે. તમે જ સાંસારિક સુખ અને મોક્ષ પ્રદાન કરનાર છો. જો તમે ગંગા દશેરાના દિવસે આ મંત્રનો જાપ ઓછામાં ઓછો 11 વખત કરો છો તો તમને શુભ ફળ મળશે. તમે આ સરળ મંત્રનો જાપ પણ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે સમય ઓછો હોય અથવા તમે મોટા મંત્રો જાપ કરી શકતા ન હોવ તો તમે ગંગા દશેરા પર સરળ અને ટૂંકા મંત્રોનો પણ જાપ કરી શકો છો. ઓમ ગંગાએ નમઃ, ઓમ ત્રિવેણીએ નમઃ, ઓમ ભૂદયે નમઃ, ઓમ ભીષ્માત્રે નમઃ, ઓમ શુભાય નમઃ, ઓમ ભાગ્યદાયિન્યે નમઃ, ઓમ ભાગીરથીએ નમઃ. માતા ગંગાના મંત્રોની સાથે ગંગા દશેરાના દિવસે ભગવાન શિવના મંત્રોનો જાપ કરવાથી પણ તમને ફાયદો થાય છે. તમે આ દિવસે મહામૃત્યુંજય મંત્ર અને શિવ ચાલીસાનો પણ પાઠ કરી શકો છો. આ દિવસે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે મંત્રોનો જાપ કરવાથી તમને આધ્યાત્મિક ઉર્જા પણ મળે છે. ઓમ નમઃ શિવાય. મિત્રો, તો તમે પણ ગંગા દશેરાના દિવસે આ બધા મંત્રોનો જાપ કરો. સાથે જ તમારા કાર્યોમાં શુભતા મેળવવા માટે ગંગા માતાને પ્રસન્ન કરવા માટે બધા ઉપાયો કરો અને માતા ગંગાની પૂજા અર્ચના કરો. જય ગંગા માતા. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.